ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ಕರ್ತನ ಮಹಾಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಉಂಟಾಗಲಿ. ഈ 365 ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേകമായ മീറ്റിങ്ങിൽ കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് തന്ന കൃപയ്ക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. ಈ 365 ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತೆ ಕರ್ತನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ബഹുമാന്യ കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ സുനിൽ അവർകൾ കുടുംബം, ಬಹುಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸುನೀಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ഇവിടെ ആയിരിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ ദൈവദാസന്മാർ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸೇವಕರುಗಳು എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. നമുക്ക് വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആയിരിക്കാം. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവം സംസാരിക്കാറില്ലേ എന്ന്. ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. നമ്മുടെ ദൈവം എല്ലാ നിമിഷവും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു ನಮ್ಮ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣವೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാനായി നമ്മുടെ കാതുകളെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം തുറക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ಆ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆರೆದುಕೊಡೋಣ. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുവാൻ ഞാൻ ಬಹಳ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. നമ്മുടെ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നു. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ಆಮೆನ್. യേശു ജീവിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. യേശು ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ಯೇಸು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೇವೆ. ഒരു മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവത്തെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ಸತ್ತು ಅಡಗಲ್ ಇದು ಸಮಾಧಿ ಆಗಿರುವಂತ ದೇವರ ಕುರಿತಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ആ യേശുവിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്നത്. ಸತ್ತು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ನಜರೇತಿನ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആ യേശു കർത്താവ് ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? യേശു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആ യേശു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ ಆ ಯೇಸು പോകുകയാണ്. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആമേൻ. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവവചനത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കുകയാണ്. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ. ഈ സെഷനിലേക്ക് ആമേൻ കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആമേൻ സ്തോത്രം വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ദൈവവചനം കേൾക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. ಈ ಸೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ഒരു ഒരുക്കം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. നമുക്കറിയാം, കൃഷിക്കാരൻ ഒരു കൃഷി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് ಕೃಷಿ ಜನರು ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ആ കൃഷി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യൻ ಆ ಕೃಷಿ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ആ സ്ഥലം ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കി എടുക്കും. ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆತನ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆ ನೆಲವನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. എങ്കിൽ മാത്രമേ വേണ്ടതുപോലെ ഫലം കായ്പാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಫಸಲನ್ನು ಕೊಯ್ಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. എനിക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഇന്നലെയും ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേട്ടവരാണ്. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಹ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ഇന്ന് ಕೇಳಿದವರಾಗಿದ್ದೀರಿ. പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണോ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ತನಾದಂತ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಏನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ, അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമ്മുടെ ഹൃദയം ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ದೇವರ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. കർത്താവിന്റെ കൃപയാൽ എനിക്ക് 2 കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ദാനമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ಕರ್ತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ದೇವರು ನನಗೆ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. അതിൽ മൂത്ത മകന് ഏകദേശം 3 വയസ്സുണ്ട്. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮಗು 3 ವರ್ಷದವನು. ചില സമയത്ത് ഈ പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവൻ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆ ಒಂದು ತಂದೆಯಾದವನು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಮಗನು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. പല സമയത്ത് പിതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാതെ അവൻ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಅವನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ചില സമയത്ത് അവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ട്. ನಿಮಗೆ ಸಹ ಗೊತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ശരിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്? ಹೌದಲ್ವಾ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು?
ഇതേപോലെയാണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഓടി നടക്കുന്ന ഹൃദയമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കേൾക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಆಚೆ ಈಚೆ ಓಡುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? നമ്മുടെ ഹൃദയം, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ പിതാവായ ദൈവം ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ ആവശ്യമായ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವ ಹಾಗೆ ഒരുക്കം ആവശ്യമാണെന്നാണ് ആമേൻ ഞാൻ ഇന്ന് പകൽ ഇതിന്റെ പ്രാരംഭ നിമിഷം പറയുന്നത്. ಸಿದ್ಧವಾಗಬೇಕು, ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಂದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ഓക്കേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായി ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯ ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ നമുക്കൊരു വേദഭാഗം വായിക്കാം. ನಾವು ಒಂದು ವೇದ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3-ാം അധ്യായം 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ അതിന്റെ 1 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ. ಅದರ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ശബ്ദമുയർത്തി വായിക്കാം. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನದಿಂದ. ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಮೇಲೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯತಕ್ಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಾಗಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರಲು ಹುಟ್ಟುಕುಂಟನಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾರೋ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುವವರಿಂದ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ ದ್ವಾರವೆಂಬ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಲೂ ಕೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರನ್ನು ಕಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರಿಬ್ಬರು ಅವನನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಿದರು. ಪೇತ್ರನು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡು ಅಂದನು. ಅವನು ಅವರಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೊರಕಿತೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದನು. ಆಗ ಪೇತ್ರನು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವಂತೂ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಸರೇತಿನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ನಡೆದಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಬಲಗೈ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತಿದನು. ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹರಡುಗಳಿಗೂ ಬಲ ಬಂತು. ಅವನು ಆರಿ ನಿಂತು ನಡೆದಾಡಿದನು. ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹಾರುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದೊಳಗೆ ಹೋದನು. ಅವನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಇವನು ದೇವಾಲಯದ ಸುಂದರ ದ್ವಾರವೆಂಬ ಬಾಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂತು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆಂದು ಗುರುತು ಹಿಡಿದು ಅವನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ಮಯ ಹಿಡಿದವರಾಗಿ ಬಹಳ ಬೆರಗಾದರು. ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ വായിച്ച വേദഭാഗം ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ನಾವು ಈಗ ಓದಿದಂತ ಈ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. എത്ര പേർക്ക് ഈ സംഭവം അറിയാം? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾರಾಂಶ ಗೊತ್ತಿದೆ? അറിയാവുന്നവർ കരങ്ങളെ ഒന്ന് ഉയർത്താമോ? ಗೊತ್ತಿರುವವರು ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം പ്രസംഗങ്ങൾ ഈ വേദഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ನಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತಲೇ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದ ಭಾಗ್ಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿರುತ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകിയ ചില ചിന്തകൾ ഇന്ന് പകൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ പോകുകയാണ്. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ. നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം നടക്കുന്നത് യെരുശലേമിലാണ്. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಈ ಒಂದು ಸಂಭವವು ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ. സഭയുടെ ആരംഭത്തിങ്കൽ സംഭവിച്ച ഒരു വലിയ ചരിത്ര സംഭവമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത്. ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം പഠിച്ചാൽ സഭയുടെ ഒരുക്കത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಭೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായം പഠിച്ച സഭയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದಾದರೆ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ആ ദൈവത്തിന്റെ സഭയെ ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ ಆ ಸಭೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳಿಸಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെയാണ് ദൈവം ചെയ്യാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಇದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. അതെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കുവാനായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. ആരംഭം കുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദൈവം ചില ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕರ್ತನು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ചിലത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ, ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ദൈവം ചിലത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമാണ്. ಒಂದು ಸಿದ್ಧವನ್ನು ದೇವರು ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം വലിയ ഒരു കാര്യത്തിനു വേണ്ടി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയും. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമ്മൾ ഒരുങ്ങിയാൽ, ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ദൈവം ചിലത് തുടങ്ങും. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. When we are ready, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ, God will start something in our life. ಆಗ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുമോ, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ, ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇന്ന് പകൽ ഒരുങ്ങുവാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಯಾರಾದರೆ, ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചിലത് പുതിയതായി ആരംഭിക്കും. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಹೊಸತಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങൾ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. ನೀವೊಂದು ನಂಬಿರಿ, നിങ്ങൾ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും. ದೇವರ ಕಾರ್ಯವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും പലതും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುತ್ತಾನೆ? ഞാൻ പറയും, ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒരുക്കപ്പെട്ടില്ല. ದೇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿಲ್ಲ. കർണാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇനിയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഉടുപ്പിക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പലതും ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಉಡುಪಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಸಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇന്ന് പകൽ പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയുകയാണ്, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ഞാൻ ഒരുക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചിലത് തുടങ്ങും. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. വിശ്വസിക്കുന്ന എത്ര പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്? ನಂಬುವಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഒരുക്കപ്പെടുമെങ്കിൽ, ಪ್ರಿಯವಾದವರು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಾಗ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ഇതിനകത്ത് ആരംഭിക്കും. ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അത് നടക്കത്തില്ലെന്ന്. ನೀವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന്. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. എന്നാൽ സ്വർഗം അത് ചെയ്യുവാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ഞാനും നിങ്ങളും വിശ്വസിക്കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായമാണെങ്കിൽ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, 2-ാം അധ്യായം ചിലതിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കുകയാണ്. 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಕೆಲವೊಂದರ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ആരംഭം കുറിച്ചത് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ಆರಂಭ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ ആരംഭം, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞത്? ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും. ದೇವರು ಯಾವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಿದ? ನಾನು ನನ್ನ ಸಭೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತೇನೆ. പാതാള ഗോപുരം അതിനെ ജയിക്കയില്ല. ಪಾತಾಳದ ಗೋಪುರ ಅದನ್ನು ಜಯಿಸಲಾರದು. ಆಮೆನ್. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವು ಅಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ദൈവം വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞോ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನಾ? ദൈവം നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞോ? ದೇವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿರುತ್ತಾನಾ? ഇല്ല പാസ്റ്ററേ, എന്നോട് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರೇ, ನನಗೆ ಯಾರು ಸಹ ಏನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ഈ വചനത്തിനകത്തുണ്ട്. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ആമേൻ. നിങ്ങളോട് ആരും തലയിൽ കൈവച്ച് പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും, ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಸಹ ಬಂದು ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് തലയിൽ കൈവച്ചില്ല എങ്കിലും, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಹೇಳದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಇದೆ. എത്ര പേർ അത് വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ನಂಬುತ್ತೀರಿ? ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ശക്തിയോടെ ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാട്ടെ. കരಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹೇಳೋಣ. ദൈവം വാഗ്ദത്തം നൽകിയവനാണ്. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.
അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൈ ഒന്ന് കൊടുത്തേ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು കൊടുത്തിട്ട് പറ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರಿ, ദൈവം എനിക്ക് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ದೇವರು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದೇವರು എനിക്ക് ನನಗೆ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನೆ. തന്നോ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ? ദൈവം എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദത്തം നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ದೇವರು ಏನಾದರೂ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾನ? ഉണ്ട്. ಹೌದು, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ഉണ്ട്, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಾದರೆ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು അവൻ വിശ്വസ്തനായ ಆತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പകൽക്കാലം പ്രവചനാത്മാവിൽ ഈ സഭയോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ്. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನಾತ್ಮಕ ರೂಪವಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಈ ದೇಶത്തോട് ವಿളിച്ചു പറയുകയാണ്. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, അവേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳು അത് അതേപോലെ സംഭവിപ്പിക്കുന്ന, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടാൻ സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವಂತ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. വാഗ്ദാനം ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ്. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. 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 കാരണം അവൻ വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാണ്. ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಆತ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದಂತ ದೇವರು. മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പല വാക്കുകളും, ಮನುಷ್ಯನು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು അവസാനിക്കും, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಅಂತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ നമ്മളോട് പലതും പറയാറുണ്ട്. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮನುಷ್ಯರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾನೆ. ഞാൻ അത് ചെയ്തു തരാം, ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ, ഞാൻ ഇത് ചെയ്തു തരാം, ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. പക്ഷേ ಆದ್ರೆ മനുഷ്യന്റെ വാക്കുകൾ മാറിപ്പോകുമ്പോൾ, ಮನುಷ್ಯರ ಮಾತುಗಳೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ, ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರ ಮಾತುಗಳು ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകുകയില്ല, ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಬದಲಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ആമേൻ ಹೇಳೋಣ. ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು അതേപോലെ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഉച്ചത്തിൽ ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ಜೋರಾಗಿ ದೃಢವಾಗಿ ಒಂದು ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ഉറപ്പുണ്ടോ? ದೃಢತೆ ಇದೆಯಾ? ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ദൈവം പറഞ്ഞ, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವುದಾದರೆ വാഗ്ദത്തം, ವಾಗ್ದಾನಗಳು അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 2-ാം അധ്യായത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. 3-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ്. ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാഗ്ദത്തം പറഞ്ഞ ദൈവം, ವಾಗ್ದಾನ ಹೇಳಿದಂತ ದೇವರು എപ്പോഴും അത് പ്രവൃത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ്. ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಆತನ ಇಷ್ಟವುಳ್ಳವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ദൈവം എവിടെങ്കിലും മാറിയിരിക്കത്തില്ല. ದೇವರು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. നമുക്കറിയാം, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, യേശു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകുക. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. എവിടെ പോകാനാ പറഞ്ഞേ? ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು? ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, എവിടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു? ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳೋಣ. നമുക്കറിയാം, യേശു ഇവരെ നിർബന്ധിച്ച് അക്കരയ്ക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ ಆಚೆ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದನು. ആരാ നിർബന്ധിച്ചത്? ಯಾರು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದು? ಯೇಸು. ಯೇಸು. എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ, ഈ ശിഷ്യന്മാർ കടലിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത്, ಈ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ അവർക്കെതിരെ ഭയങ്കരമായ ഒരു കാറ്റടിച്ചു. ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತು. ഇവരുടെ പടക് മുങ്ങുമാറാകുന്ന ഒരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ಅಯ್ಯೋ, ಇವರ ದೋಣಿ ಇನ್ನೇನು ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೋ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂಭವಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ? ನಿಮಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ತಾನೆ? ഈ ശിഷ്യന്മാരെ പറഞ്ഞു വിട്ടതിന് ശേഷം, ಈ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ ನಂತರವಾಗಿ യേശു എന്നാ ചെയ്തു? ಯೇಸು ಏನ್ ಮಾಡಿದನು? യേശു പോയി ഉറങ്ങിയില്ല. ಯೇಸು ಹೋಗಿ ಮಲಗಲಿಲ್ಲ. യേശു പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെ നമുക്ക് ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതാണ്
കർത്താവ് ചെയ്തത്. ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸಹ ದೇವರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ദൈവം വാഗ്ദത്തം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നവനല്ല. ದೇವರು ಕೇವಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿ ಇರುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ. അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരെ ദൈവം അതിന്റെ മേൽ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ಅದು ನೆರವೇರುವವರೆಗೂ ದೇವರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്. ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ഇസ്രായേലിന്റെ പരിപാലകൻ മയങ്ങുകയില്ല, ഉറങ്ങുകയില്ല. ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಕಾಯುವಂತ ದೇವರು ತೂಕಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಿದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ഓ റബ ശാംഭരബ. ഇന്ന് പകൽക്കാലം എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? ഈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവൻ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಇರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. പറഞ്ഞാൽ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നിടം വരെ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം അതിന്റെ മേൽ ജാഗരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತೀಕರಿಸುವವರೆಗೂ ದೇವರು ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಆತನಿರುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നമുക്കറിയാം 9 മാസം ഒരു കുഞ്ഞ് വയറ്റിൽ കിടക്കുന്നത് പോലെ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಜನಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 9 ತಿಂಗಳು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. പുറത്തു വരുന്നിടം വരെ, ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವವರೆಗೂ ആ അമ്മ അതിനെ വേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ಆ ತಾಯಿ ಆ ಮಗುಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಜಾಗೃತೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ, അത് പുറത്തു വരുമ്പോൾ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ അവളെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ಅವಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳು അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ എന്റെ ദൈവം അവൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಅದು ಪೂರ್ತೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೋಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರುವ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾನೆ, ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹലോ. ಹಲೋ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ചലിപ്പിക്കാൻ പോവാ. ದೇವರು ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚಲನೆಗೊಳಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ല എങ്കിലും ನೀವು ನಂಬಿದರೂ ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ഇതിനകത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാ. ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. നിങ്ങൾക്ക് അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. നിങ്ങൾ അത് കാണാൻ പോവാ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് കാണാൻ പോവാ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. കാരണം ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു, ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ അവൻ ಯೇಸು അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ദൈവമാണ്. ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്ത ദൈവമാണ്. ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. അവൻ സഭയെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಆತನು ಸಭೆಯನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. വ്യക്തികളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹോ റബ ശാംഭരബ. അവൻ ചലിപ്പിക്കുന്നവനായ ദൈവമാണ്. ಆತನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಆತ್ಮನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಚಲನೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. തിരിച്ചറിയുന്ന ദൈവജനം, ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ದೇವಜನರು ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. ಆತ್ಮನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಜಗದಾರ ಬಲ ದರಬೆ ಜಗದೇ ರೀತಕರಾದ ರೀಬರವಂದ ವರ್ಬಾ ಜಗದೇ ರೀತಾರಾದ ಚೌಡರಾದ ಅರ್ಧರಾದ ರೀತಾರಾದ ಚೌಡರಾದ ರೀಬರಂದ ಚೌಡರಾದ ആത്മാവിന്റെ ചലനം ആഴത്തിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ. ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮನ ಚಲನೆ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಜಗದಾರ ಬಲೆ ದರವಾದವೇ ರೀತಾರಾದ ವೇದಿಗರಾದ ರೀಬರವರ್ಬಾ ಜೂಡಕರಾದ ವೇದಿಗರಾದ ರೀಬರದೆ ಅಸ್ತಾರಾಜ ವೇದಿಗರಾದ ರೀತಕರಂದ ಬರಬರದೆ ಈಡಕಾಡ ವೇದಿನಾದ ರೀಬಾಬಾ ಬರಾಬನಾದ ರೂದರಾದ ರೂದರ ಅರ್ಧರಾದ ದರಬರಬರ ದರಬ ಚೌಡರ ಈ ಜನರ ಆತ್ಮದಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇದನಗರ ಜಗದಗಿರಿದ ರೀತಕನಾಮದ ರೀತಕರಾದ ಚೌಡರಾದ ರೀಬರದೆ ಅರ್ಧರಾದ ರೀತಕರಾದ ರೀಬರದೆ ಈಡರಾಜ ರೀತಾನಾದ ರೀಬಾಬಾ ರೀಬಲ ಅರ್ಧರಾದ ರಿಬಲ ದರಬ ರಗಲಾದರವೆ ಚೌಡಾರ ರೀತಕರಾದ ಜೂಡಕರಾದ ರೀತಕನಾದ ರೀಬಲ ದರಬ ಚೌಡಲ್ ವೇದಿಗ ರೀತಕನೇ ಅರ್ಧರಾದರೆ ರೀಬಲ ಬರಬರ ಚೂಡಕರಾದ ರೀತಕರಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട, ಇನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ദൈവത്തിനൊന്ന് ചലിപ്പിക്കണം. ದೇವರು ಒಮ್ಮೆ ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ
ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. യേശു രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കോ? ಯೇಸು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನಾ? ഒത്തിരി ആഗ്രഹമുണ്ട്. ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ, ആ സൗഖ്യം എന്റെ മേൽ പകരണമെന്നുള്ളത്. ಆ ಸೌಖ್ಯ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಯಲೇ ಇಲ್ಲ. ഒത്തിരി നാളുകൊണ്ട് ആഗ്രഹിക്കുക, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಶಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಅದು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. പക്ഷെ ഇന്ന് പകൽക്കാലം പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുക, ಆದ್ರೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ವಾಗ್ದಾನಗಳು, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನ, അതിനെ ചലിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഇന്ന് പകൽ അതിനെ ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಬಾಲಾದ ಜೂಡಾಲಾದ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಗರಾದ ಈತರಾದ ರೀಬಲಾಗರಾದ ನಾಮರೀಬಲಾದ ಜೂಡಾಲಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചലന വെളിപ്പെടട്ടെ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಈದಮಾನ ಜೂಗರಾದ ಚೌಡಾಲಾದ ರೀತಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಜಗದೀರಬಲ ದರಬರದೆ ಈಡಾರಾದ ರೀಬಾಬಾಬರ ಕನಾದ ದೇಗರಾದ ಚೌಡಾಲಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಗರಾದ ರೀತಗರಿ ಅರ್ಧದ ವೇದ ರೀತಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಜೂಡಾರಾಬ ಲಕನಾದ ರೀಬನಾಗ ರಗನ ದಗರೇದರಿಗೆ ಚೌಡವೆ ಅಸ್ತಾರಾದ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬಲವರವ ಚಲಿಸಲಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಚಲಿಸಲಿ, ಚಲಿಸಲಿ. സൗഖ്യമാകില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ മേൽ ആത്മചലനം വെളിപ്പെടട്ടെ. ಸೌಖ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ബുദ്ധി മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവ് ചലിച്ചു ಬುದ್ಧಿ തുടങ്ങട്ടെ. ಮಂಡಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನು ಚಲಿಸಲಿ. ബുദ്ധി മണ്ഡലങ്ങളുടെ മേൽ ആത്മാവ് ചലിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ಬುದ್ಧಿ ಮಂಡಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಮನು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ಈ ಬಲಗ ರಗದಗ ರಿಗಜಗ ದಿಗರಗ ದೀರಗರಾದ ರೀಬನ ಬರಬರ ದೂರಗರಾದ ರೀಬನ ಬರಬರ ಜೂಡಗರಾದ ಶೌಡಲ್ವೇದಿ സൗഖ്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിക്കട്ടെ കർത്താവേ. ಸೌಖ್ಯವು ಈಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೇ. ആമേൻ. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് ആരംഭിക്കട്ടെ. ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿ. ದೇವರೇ, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തം ಈ സഭയ്ക്കകത്ത് ಆರಂಭಿക്കട്ടെ. ದೇವರೇ, ನೀ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದಬನ ಗದಗರ ಜಗದ ಬನಕಡ ಮನಕರ ಬೆಲಿಗರ ಬಲಕಡ ಬಲಬದ ಗಣಬಲ ಜಗದ ಶೌಡಲೆಗರೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲಿಸಲಿ, ಚಲಿಸಲಿ, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲಿಸಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ಇದಮನ ಕಡಮಲ ಜುರೆ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ರೀಮಾನ ಗರಬ ಜುಡಬನ ದಗರಗ ಲೋಕರೆ ಮನಿಗಡಗ ಲಗಜಗ ದಿಬಲದ ರುಕರಬ ಲಗದಗ ನಗದೆ ಅಡಮನ ದಿಗರಗ ಜಗದಿ ಬರಿಬಲ ದುರಿಬಲ ರಗನಗ ದಗಲ ಜಗದಿರಬಲ ದುರ್ವೇರಬಲ ದುರಿಯರಗಲೆ ದಿಬಲಬ ಶೌಡರ ಜಮೀನ ಬಲ ಸ್ಯಂತರು ದೇವದೂತರು ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವದೂತರು ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್. ಜಬದಾರ ಬೆಲೆ ದರ್ಬಾ ಶೌಡಲ್ ವೇದಿ ರಾಮ ನಕಡಮ ನಗದನ ಮನಜಿಗ ದಿಗರಗ ದಗದರ ಶೌಡರಾದ ರೀದಗರಾದ ರೀದಗರಾದ ರಿಬಲಾದಿರುವೆ ಈಡಬರಾಬರ ಬರ್ಬಾ ಶೌಡ ರೀದಗರಾದ ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ಯೇಸುವಿನ ಅಧಿಕಾರವಂತ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ആത്മാവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ಆತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ആത്മാവിലുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം വെളിപ്പെടട്ടെ. ಆತ್ಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, വെളിപ്പെടട്ടെ. ഈ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങട്ടെ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സ്വതന്ത്രമാകಲಿ, സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. സ്വതന്ത്രമാകಲಿ. ആത്മാവിലുള്ള തികഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണം. ಆತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ದೈವಶಕ್ತಿ ಇರಂಗಟ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಶಕ್ತಿ ಇರಂಗಟ. ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿಯಲ್ಪಡಲಿ, ನಾಲಿಗೆ ಮೇಲೆ ಅಭಿಷೇಕ ಇಳಿಯಲಿ. ಅಧಿಕಾರವುಳ್ಳ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ದಾನದ ಚಲನ, ವಾಗ್ದಾನದ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಈಗಲೇ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಆಮೆನ್, 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 ಆಮೆನ್. ആത്മാവിൽ എല്ലാവരും ആരാധിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ. ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಓ ರಬ ಶಾಂತನಬ. ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ 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 ಪ್ರಿಯರೇ. ಇವರ ಜಗದೇ ರೀತಗನಾದ ರೀಬರಬರ ದೂಡಕನಂದರ ಬರಬರ ದೂಡಕ ರೀತಗನಾದ ರೀತಗನಂದರ ವರ್ಗಾಜಗದೆ ರೀತಗನೆ ಹಸ್ತರಾದ ವೇಡಿರಾದ ರೀತನಂದರ ವರ್ಗಾಜಗದೆ ರೀದಾರಾಬಲ ಬರಬರದು ಇಡಬಾಬರ ಬಲಗಣದ ರಿಕಲದ ರಕಲ ಮನುತೆರ ಮನಬರದರೆ ಅರಮನಾದರೆ ರಿಬಲ್ಮನಾದ ರೂದಮರವೆ ಜೂಡಕನಾದ ರೀಬರಬರ ಜೂಡಕನಾದ ಶೌಡಲ್ವೇದಿ ರೀತಗನಾದ ರೀಬಲದಿ ಹಸ್ತಲಾದರೆ ರೀಬರಬರ ಜೂಡಕನಾದ ರೀತಕಟ್ಟ ವೇಡಿಗರಾದ ರೀಬರಬರವೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ദൈവം പറയുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങളെ, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ദൈവത്തിന് അതൊരു പ്രാവർത്തിക മേഖലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. ದೇವರು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು.
പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലായി? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹലോ. ಹಲೋ. ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോവാ. ದೇವರು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೋಗುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാലും ഇല്ല എങ്കിലും, ನೀವು ನಂಬಿದರೂ ನಂಬದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ഞാൻ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നത്, ನಾನು ಭಾನುವಾರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കണ്ണുകൊണ്ട്, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ആമേൻ, ആ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണാൻ പോവാ. ಆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಆಮೆನ್. ഓ റബ ಆಮೆನ್. ಶಂಬನಬ. ಆಮೆನ್. 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 ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാട്ടെ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ഇവിടെ ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തത്തെ ദൈവം ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ഒന്നാം അധ്യായം ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായമാണെങ്കിൽ, ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, രണ്ടാം അധ്യായം ആരംഭം കുറിച്ച അധ്യായമാണെങ്കിൽ, ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಆರಂಭದ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿರುವುದಾದರೆ, അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹലോ. ಹಲೋ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ, അതിന്റെ പൂർത്തീകരണത്തിലേക്ക് ദൈവം എത്തിക്കുക. ಅದರ ಪೂರ್ತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಆತನು ಎತ್ತಿಸುವಂತವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. അതാണ് ഇത് പകൽക്കാലം നമ്മൾ കേൾക്കാനായി പോകുന്നത്. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಲು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಿದೆ. ಆಮೆನ್. ആർ യു ഹാപ്പി? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? യേശു ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಯೇಸು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ഉണ്ടോ? ಇದ್ದಾನಾ? എന്തിയേ? അവൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ಅವನಿಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. എൻ്റെ കൂടെ ഒരുത്തൻ നിപ്പുണ്ട്. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ഞാനല്ല സംസാരിക്കുന്നത്, ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. എൻ്റെ ശബ്ദം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ನನ್ನ ಶಬ್ದವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. പക്ഷേ യേശു നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു. ಆದ್ರೆ ಯೇಸು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. അവൻ ഈ ഹാളിനകത്തുണ്ട്. ಆತನು ಈ ಹಾಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അവൻ തൊടും. ಆತನು ಇಷ್ಟ ಇರುವವರನ್ನು ಆತನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കും. ಇಷ್ಟ ಇರುವವರನ್ನು ಆತನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത് തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങും. ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದರೊಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ದೇವರು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು. ആണോ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? അതോ ദൈവം പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ട് എവിടെങ്കിലും മാറിയിരിക്കോ? ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಏನೋ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ. ഇരിക്കോ? ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಅಡಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾನ? ഇല്ല. ಇಲ್ಲ. അവൻ അതിനെ അതിന്റെ പ്രായോഗിക മേഖലയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದಂತಹ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಡೆಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗത്തിനകത്ത് ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದಂತ ವೇದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ദൈവം പറഞ്ഞ സഭയുടെ പ്രവൃത്തിയെ അവൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ്. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಒಂದು ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ആർ യു റെഡി? ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಾ? എനിക്കറിയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല ചൂടിലാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ನಾವಿಬ್ಬರು ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೇವೆ. പക്ഷേ ആത്മാവിന്റെ ആ ചൂടിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ, ಆತ್ಮನ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ഭയങ്കര ദൈവശക്തിയാ ശരീരത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നത്. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ഇന്നലെ അവൻ 4 o'clock വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയതാ. ನಿನ್ನೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟವನು. അവൻ നല്ല ടയർഡാ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಯಾಸ ಇದೆ. അവൻ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅಂತ ഞാൻ ഇവിടെ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ. നിൽക്കുമ്പോൾ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ എന്നെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി, ನನ್ನನ್ನು ಚಲನೆ ಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ആ ಆಮೆನ್. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തി, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. എന്നെ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ശക്തി, ನನ್ನನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, അത് ഇതിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ಅದು ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ അവൻ ചലിപ്പിക്കും. ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಇನ್ನು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋಣ. ഒരാൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വായിക്കാമോ? ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುವವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ತೀರಾ? 3ാം അധ്യായം 1ാമത്തെ വാക്യം. 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನ. കർത്താവിന്റെ ദാസി പ്രിയ എലിസബത്ത് ആന്റി ഇപ്പം വായിക്കണ്ട. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് വായിക്കാം. ശബ്ദം ഉയർത്തി വായിക്കാം. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಶಬ್ದವೆತ್ತಿ ಓದಿರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನ. വായിച്ചോ?
മതി. ಸಾಕು. ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ಒಂದಾನೊಂದು ದಿವಸ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು 9 മണിനേരം 9ನೇ ಅಂದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയാണ്. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 1-ാം അധ്യായം ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ഒരു ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായമാണ്. ಅದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆಯ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായമാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 1-ാം അധ്യായം. ಅದರ ಅರ್ಥವೇನೆಂದರೆ ಸಭೆಯ ಆರಂಭಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳು 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಹಲೋ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താവശ്യമാണ്? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು? ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. 2, ಎರಡನೇದಾಗಿ ഒരുക്കം നടന്നാൽ ಸಿದ್ಧತೆ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഞാൻ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ റീസൺ എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മെസ്സേജ് നിങ്ങളുടെ അകത്തേക്ക് കയറണം. ನಾನು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. യെസ്, കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. ഞാനൊരു ടീച്ചറും കൂടെ കേട്ടോ. ನಾನೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ഞാൻ അവസാനം നിങ്ങളോട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കും. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 1-ാം അധ്യായം ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായം. 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ. സഭയുടെ ഒരുക്കത്തിന്റെ അധ്യായം. ಸಭೆಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 2-ാം അധ്യായം സഭയുടെ ആരംഭം കുറിക്കുന്ന അധ്യായം. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಭೆಯ ಆರಂಭದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. 3-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ആരംഭം കുറിച്ച ദൈവം ಆರಂಭ ಮಾಡಿದಂತ ದೇವರು അതിനെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ಅದನ್ನು ಚಲನೆ ಪಡಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ಹಾಗಾದರೆ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. മനസ്സിലായോ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾ കാണും. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ഞാൻ കാണുമെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ನಾನು ಕಾಣ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ. ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನಾನು ಕಾಣುತ್ತೇನೆ. ಕಾಣ್ತೀರಾ ಇಲ್ವಾ? രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമോ? ರೋಗಿಗಳು ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾರಾ? ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೆನ್. അതോ ഞാൻ വെറുതെ പ്രസംഗിക്കുവാണോ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನಾ? ಇಲ್ಲ. അത്ഭുതങ്ങളും ಅದ್ಭುತಗಳು, അടയാളങ്ങളും, ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, വീര്യപ്രവർത്തികളും, ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രോമിസ് ആണെങ്കിൽ, ದೇವರ ಮಾತಿನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿರುವುದಾದರೆ അത് ഇതിനകത്ത് നടക്കും. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. പാസ്റ്റർ അനീഷ് അല്ല അത് നടത്തുന്നത്. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅನೀಶ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತದ್ದು. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ಅದನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ, ಆಮೆನ್. അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യണം? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചലിക്കാൻ തുടങ്ങണം. ಈ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ചലിക്കണം. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, നമ്മളെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. പക്ഷെ അതിനനുസരിച്ച് ഒന്ന് ചലിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಲಿಸಿದರೆ ചിലത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ದೇವರು ಸ್ಥಾಪಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. അതുകൊണ്ടാണ് ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിക്കും. ಆದುದರಿಂದ ಚಲಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നദിയിൽ, ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ನದಿಯಲ್ಲಿ ഞാനും നിങ്ങൾ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ചലിക്കുന്ന സകല പ്രാണികളും ജീവിക്കും. ಚಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. സകല പ്രാണികളും ജീവിക്കും. ಚಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. ചലിക്കുന്ന പ്രാണികൾ ജീവിക്കും. ಚಲಿಸುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತವರು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ದೇವರ ಆತ್ಮನು പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ಹೇಳುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ചലിക്കാൻ തയ്യാറായ, ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರೆ അതിനെ ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ಅದನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഒരുക്കം, ಸಿದ್ಧತೆ, ആരംഭം, ಪ್ರಾರಂಭ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്. ಸ್ಥಾಪನೆ. ഒരുക്കം, ಸಿದ್ಧತೆ, ആരംഭം, ಪ್ರಾರಂಭ,
ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಸ್ಥಾಪನೆ. എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരുക്കമുള്ളവരാണ്. ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಿದ್ಧರಾದವರು. ആരംഭോ ദൈവം കുറിച്ചു, ದೇವರ ಆರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ഇനി എന്താ നടക്കേണ്ടത്? ಇನ್ನಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯಬೇಕು? അതിനെ ദൈവം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം. ಅದನ್ನು ದೇವರು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. ആമേൻ. ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳಿಸಬೇಕು. എനിക്കറിയത്തില്ല, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ശക്തമായി എന്നോട് പറയുന്നു. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ದೇವರ ಆತ್ಮನು ಶಕ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ആ ആത്മാവിന്റെ ചലനത്തിനനുസരിച്ച്, ಆ ಆತ್ಮನ ಚಲನೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ഞാൻ നിങ്ങൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ആ ചലനത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ, ಆ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವಂತಹ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಮೆನ್ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടും, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ആമേൻ. എന്നോട് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ്, ನನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ആമേൻ സ്വത്രം തകർത്ത് കളഞ്ഞ്, ಒಂದು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟು ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟು, ആമേൻ സ്വത്രം വേണ്ടതുപോലെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുവാൻ കഴിയാതെ, ಅಯ್ಯೋ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಲು ಆಗದೆ മനസ്സ് പടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ಮನಸ್ಸು ಒಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം ഇന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ പോവാ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പകൽ ആ വചനം ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചാട്ടെ. ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿರಿ. യേശു നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്ന് ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾನೆ. പടക് ആടി ഉലയുന്നത് പോലെ ಆ ದೋಣಿ ಅಲುಗಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ആ പടകിന്റെ മേൽ യേശു ഒന്ന് കേറിയിരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ಆ ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ಬರಲು ಇಷ್ಟಪಡುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യമാകട്ടെ. ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸಲಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್ 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 ಆಮೆನ್. ചലിച്ചു തുടങ്ങട്ടെ, ചലിച്ചു ചലിಸಲಿ ചലിಸಲಿ ചലನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ, ചലನೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ, മനസ്സ് തകർന്ന് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, ಅಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಮೇಲೆ, മനസ്സ് തകർന്നവരുടെ മേൽ, ಅಪ್ಪ ಮುರಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರ ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ, ഈ ടിവിയിൽ കൂടി എന്നെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ, ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರ ಮೇಲೆ, ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുടെ മേൽ, ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವವರ ಮೇಲೆ, ആത്മാവേ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರ ಮೇಲೆ, ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കട്ടെ. ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. ರಿಬನಾಜಗದ ರಿಬಾಲಾದ ಜೂಡಗಲಾದ ರೀತಗನಂದರ ಬೆರಗಾಜಗದೆ ರೀತಗನಾದ ರಿಬನಬರ ದೂರಗಲಾದ ರೀತಗನ ಅಸ್ತಲಾದ ವೇದಿರಾದ ರಿಬಾಬ ರಬನಾದ ದೂದರಾದ ಜೂಡರಾದ ರೀತಗನ ಅರ್ಧರಾದ ರಿಬಲ ಬರಗನ ದರಿಗನ ಜೀಟಗ ರೀತಗರಾದ ರಿಬನಬರ ಜೂಡಗಲಾದ ರೀತಗನಂದರ ಬೆರಗಾದೆ ಈಡಬಾಲ ಜೂಡಾರಂದ ವೇದಿರಾದ ರೀತಗನಂದರ ವೇದಿಗರ ಅರ್ಧರ ವೇದಿಗ ರಿಬನಬರ ಗರೇದರ್ಮ ಜೂಡರಾದ ಚೌಡಲ್ ವೇದಿ ರೀತಗರಾದ ರಿಬನಬರ ರಿಗರಾದಿರ ಈದಗನ ಜಗದೇರ ರಿಬಲ ಬರೋಕಲ ನೀರಾ ಲಾದ ನಮನ ದೇ ರಿಬಲ ಜಗರಗದಿರ ಇಡಗರ ಬರುವ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിനനുസരിച്ച്, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ നമ്മൾ ചലിക്കണം. ನಾವು ಚಲಿಸಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ನಾನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? കേട്ടു. ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. കേട്ടോ? ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? കേട്ടു. ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും ചലനം ഉണ്ടായോ? ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಯ್ತಾ? പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, but there is no change. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲ. എന്നാൽ ಆದರೆ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ, ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರಂತ ಹೇಳುವಾಗ, എന്നെ പുറകോട്ട് വലിക്കുകയാണ് ಸೌಖ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು പറയുന്ന ഒരു ವಿಶ್ವಾസം. ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿನಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವರ ನಿನ್ನನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತದೆ. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ನಾನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ദൈവം, ಯೇಸು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವಂತ ದೇವರು. പക്ഷെ അതേ സമയം തന്നെ മറ്റൊരാൾ പറയുക അല്ല, നടക്കത്തില്ല. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸೌಖ್ಯ ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. എന്നാൽ ಆದರೆ ഞാനത് കേൾക്കുമ്പോൾ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ഞാൻ ആ പറഞ്ഞ വാക്കിനെ, ಆ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിനെ, ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ നടത്തുന്ന ആ ദൈവ സാന്നിധ്യം, ನಡೆಸುವಂತಹ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചലിക്കുമ്പോൾ, ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ, ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചലിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയാണ്, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ട്, ಆಮೆನ್ ಹೇಳೋಣ. ഞാൻ സൗഖ്യമാകും. ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം നടക്കും. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ഞാൻ മിണ്ടാതിരുന്നാലോ? ನಾನು ಮೌನವಾಗಿದ್ದರು,
ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ಮೌನವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ದೇವರು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ഞാനും നിങ്ങൾ ചലിക്കണം. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚಲಿಸಬೇಕು. ചലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലും കൈയും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ചലിപ്പിക്കണമെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ಚಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಚಲಿಸುವಂತದ್ದು. ദൈവം പറയുന്ന വാക്ക് അതേപോലെ വിശ്വസിക്കുക. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಂಬಿ ನಡೆಯಬೇಕು. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കുക. ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನನ್ನನ್ನೇ ನಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. പിശാചി നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയാണ്, ಸೈತಾನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ഇത് നടക്കത്തില്ല, ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയാ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು, അത് നടക്കും. ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കും. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കും. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കും. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ഞാനിവിടെ പറയുന്ന എല്ലാ വാഗ്ദത്തങ്ങളും നടക്കും. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. നിങ്ങൾ ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയ, ನೀವು ಚಲಿಸಿದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ, ആമേ പറഞ്ഞതുപോലെ ചലിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈയും കാലും മാത്രം ചലിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമല്ല. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೈ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಚಲಿಸುವಂತದಲ್ಲ. ആ വാഗ്ദത്തത്തിന് അനുസരിച്ച്, ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ എന്റെ വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചിട്ട് ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ഞാൻ ആ വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവം, ನಾನು ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ನಡೆಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. വീണ്ടും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുക, ಪುನಃ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, യേശു നിങ്ങളെ സൗഖ്യമാക്കും. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್, ആമേൻ, ಆಮೆನ್. പറഞ്ഞേ ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ಹೇಳಿರಿ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ, ಆಮೆನ್. ഞാൻ സൗഖ്യമാകും, ನಾನು ಸೌಖ್ಯವಾಗುತ್ತೇನೆ, ഞാൻ വിടുതൽ അനുഭവിക്കും, ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ദൈവമക്കൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേട്ടെ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲರೂ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. സെറുബ്ബാബേലിന്റെ മുന്നിലുള്ള മഹാപർവ്വതമേ, ಜೆರುಬಾಬೆಲಿನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತವೇ, നീ ആർ, ನೀನು ಯಾರು? നീ സമഭൂമിയായി ನೀನು തീരുക. ಸಮಭೂಮಿಯಾಗುವಂತವನಾಗಿದ್ದಿ. അവ ഇന്ന് പകൽ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന എരിഹോ മതിലുകൾ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರುವಂತ ಆ ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಗಳು, അവ ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന എരിഹോ മതിലുകൾ, ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಎರಿಕೋ ಕೋಟೆಗಳು നടക്കും. ನಡೆಯುತ್ತದೆ. പറഞ്ഞേ, ಹೇಳಿರಿ, ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ, നടക്കോ? ನಡೀತದಾ? അതോ റെയ്നാഡ് ബോങ്കെ വരണോ? ಇಲ್ಲ ರೆನಾಲ್ಡ್ ಬೊಂಕೆ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾ? അതോ ബെന്നി ഹീൻ വരണോ? ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿನವರು ಬರ್ಬೇಕಾ? എനിക്കറിയത്തില്ല കർണാടകയിൽ ആരാണെന്നുള്ളത്. ಅದೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ആമേൻ, അവര് വരണോ? ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾ? ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ಬೇಕಾ? സൗഖ്യം നടക്കും. ಇಲ್ಲ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. സൗഖ്യം നടക്കും. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಸೌಖ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. സൗഖ്യം നടക്കും. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಸೌಖ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ദേശത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ದೇಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ഈ ദേശത്ത് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും. ಈ ದೇಶದ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. നടക്കോ? ನಡೀತದಾ? നടക്കോ? ನಡೀತದಾ? നടക്കും. ನಡೀತದೆ. ಆಮೆನ್. ഓ ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ വെറുതെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും ആമേൻ ഒരു ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಏನೋ ಹೇಳಿ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಯೇಸು അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യും. ಅವನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರು. ಆಮೆನ್. പക്ഷെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കണം. ಅದನ್ನ ನಾನು ನಂಬಬೇಕು. നടക്കോ? ನಡೀತದಾ? പറഞ്ഞേ, നടക്കും. ನಡೀತದಾ? ನಂಬೋರು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳಿರಿ, നടക്കോ? ನಡೀತದಾ? അസാധ്യങ്ങൾ വഴിമാറും. ಅಸಾಧ್ಯಗಳು ಮಾರ್ಗ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമ്മൾ അപ്പന്റെ സന്നിധിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಆಮೆನ್. അതിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ദൈവം ആത്മാവാകുന്നു, ದೇವರ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ആത്മാവുള്ളിടത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ಆತ್ಮನಿರುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ആത്മാവുള്ളിടത്ത് ದೇವರ ಆತ್ಮನಿರುವಲ್ಲಿ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಉಂಟು. മൂന്നാം അധ്യായം വരുമ്പോൾ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ആ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ദൈവം ചലിപ്പിക്കുകയാണ്. ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ഇനി മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്നാമത്തെ വാക്യം ഒന്നും കൂടെ വായിക്കാം. ಪುನಃ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ನೇ ವಚನವನ್ನು ಪುನಃ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Yes, I think she read. Okay, enough. Thank you. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ഇവിടെ രണ്ട് പേരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು, അല്ലേ? ಹೌದಲ್ವಾ? ആരൊക്കെയാ? ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? പത്രോസും ಪೇತ್ರ, യോഹന്നാനും. ಯೋಹಾನರು. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ, പത്രോസും. ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳೋಣ, ಯಾರಿಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ? പത്രോസും ಪೇತ್ರನು, യോഹന്നാനും. ಯೋಹಾನನು. ദൈവത്തിന് തന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ചലിപ്പിക്കുവാൻ
ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ദൈവത്തിന് വ്യക്തികളെ ആവശ്യമാണ്. ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್. God needs somebody to carry his miracle. ಆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ക്രൗഡ് മനസ്സിലായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್. നിങ്ങൾ പറയും ദൈവത്തിന് എന്നെ വേണ്ടെന്ന്. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നേന്ന്. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ഒരിക്കലും അല്ല. ಇಲ್ಲ 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 ಆಗಲ್ಲ. ഞാൻ എൻ്റെ സാക്ഷ്യമൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. ഞായറാഴ്ച ഐ തിങ്ക് സൺഡേ എല്ലാവരും വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞായറാഴ്ച എൻ്റെ ടെസ്റ്റിമോണി പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് അറിയും. ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಧಿಕ ಜನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ನನ್ನ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಳುತ್ತೀರಿ. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പാസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കരയും. ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂದಿನ ಜೀವಿತವನ್ನು ನೆನೆಸಿ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅಳುವವರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. അവൻ നിങ്ങളെ പോലെയൊക്കെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഞാൻ. ನಿಮಗೆ ಇದ್ದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಸಹ. പക്ഷേ സ്വർഗ്ഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ ഒരു അത്ഭുതത്തിന് വേണ്ടി ദൈവം മാറ്റിയെടുത്തു. ಆದರೆ ದೇವರು ಸ್ವರ್ಗದ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೆಲೆಸಿದನು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೆನ್. ഉണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ. ദൈവത്തിന് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ആവശ്യമുണ്ടോ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಡ ಬೇಡ, ಬೇಕು ಬೇಕು. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടാണ്. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ദൈവത്തിന് തന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತೀಕರಿಸಬೇಕಾದರೆ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. നിങ്ങളില്ലാതെ ദൈവത്തിന് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಮೆನ್, ആമേൻ, ಆಮೆನ್. നിങ്ങളെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ನಿಮಗೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ഉണ്ടോ? ಬೇಡವಾ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? എന്നെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. എല്ലാവരും പറ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ആവശ്യമുണ്ടോ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ഉണ്ടോ? ആവശ്യമുണ്ടോ? ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ? ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ಬೇಕು. നിങ്ങളില്ലാതെ ദൈവത്തിന് തന്റെ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. ಒಂದು ಹೇಳೋಣ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು. എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ എന്നെ ഒത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട്. ನನಗೆ ನಾನು ಬಹಳವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನೆ. ഇനി വല്ലതും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕು. ഈ ഉടുപ്പിയിൽ എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಬೇಕು. ഈ സ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വേണം. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಕು. ഹലോ, നിങ്ങളെല്ലാരും കർത്താവിന് ആവശ്യമുണ്ട്. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. ಹೋಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ ഈ ദേശത്ത് ചെയ്യാൻ ದೇವರು ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಮಾರ್ಪಾಟನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ನಾನು ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഞാൻ എങ്ങും ശുശ്രൂഷിക്കാത്തത് പോലെയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് പകൽ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായി, വളരെ വ്യത്യസ്തമായി, ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിയുന്നു. ಅದನ್ನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന എന്നെ പോലും ആമേൻ ആത്മമണ്ഡലങ്ങളെ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆತ್ಮಮಂಡಲಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. എന്നെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. നിങ്ങളുടെ ആരാധന എന്നെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയോ? ಆರಾಧನೆ ನನ್ನನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೆನ್. കർണാടകയെ ദൈവത്തിന് വിടുവിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. ಈ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ದೇವರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർണാടകയുടെ മേൽ കിടക്കുന്ന പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങളെ തകർക്കുവാൻ സ്വർഗ്ഗം നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಸೈತಾನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಲಯಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಬೇಕು. നിങ്ങൾ ചലിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ ഇവിടെ ചലനങ്ങൾ നടക്കും. ನೀವು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್, ആമേൻ, ಆಮೆನ್, ആമേൻ. ಆಮೆನ್.
ഇവിടെ പത്രോസും യോഹന്നാനും ಇಲ್ಲಿ ಪೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಯೋಹಾನರು പരിശുദ്ധാത്മാവ് ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ಹೇಳುವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, തുടങ്ങി, ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. സഭയ്ക്കകത്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ദേശത്ത് എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ഈ ഭാരതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ಭಾರತ നടക്കണമെങ്കിൽ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ഞാനും നിങ്ങളും ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ചലിക്കണം. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ദൈവമക്കളെ, ದೇವರ ಮಕ್ಕಳೇ, മനസ്സിലാകാത്തവർ ഇതിനകത്തിരിപ്പുണ്ട്. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವವರು ಸಹ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಇದ್ದೀರಿ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ಆ ಅರ್ಥ ಆಗದೆ ಇರುವವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. മനസ്സിലാകാൻ ബുദ്ധി തന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാകാതെ ഇരിക്കരുത് കേട്ടോ. ಅರ್ಥ ಆಗುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം രണ്ട് മനുഷ്യരെ ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവന്റെ പദ്ധതിയെ ചലിപ്പിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಆತನ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. അവരുടെ പേരെന്നാ? ಅವರ ಹೆಸರೇನು? പത്രോസും ಪೇತ್ರ, യോഹന്നാനും. ಯೋಹಾನರು. നമുക്ക് ഇവരെ ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ನಾವು ಇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, നമുക്കറിയാം 4 സുവിശേഷങ്ങളിലാണ് ഇവരെ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാണാൻ കഴിയുന്നത്. 4 ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ഇവർ യേശുവിന്റെ വിളി കേട്ട് ഇറങ്ങിയവരാ. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಕರೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ആണോ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും യേശു വിളിക്കുമ്പോൾ, ಪೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಯೋಹಾನರು ಯೇಸು ಕರೆಯುವಾಗ അവർ ഒന്നും തിരിച്ചു പറയാതെ ಅವರು ಏನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೇಳದೆ യേശുവിന്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോയി. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಹೊರಟು ಹೋದರು. അത്ഭുതം നടക്കണമെങ്കിൽ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം. ಯೇಸು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഒത്തിരി ആൾക്കാർ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോകാറുണ്ട്. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഒത്തിരി പേര് യേശുവിനെ കുറിച്ച് പാടാറുണ്ട്. ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಅನೇಕರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ഇപ്പൊ ഒരു യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട്ട് പാടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യും? ಯೇಸುವಿನ ಕುರಿತು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನೇಕರು ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. പക്ഷേ ಆದರೆ പത്രോസും യോഹന്നാന്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പഠിച്ചാൽ, ಆದರೆ ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು അല്ലെങ്കിൽ ಓದಿದರೆ, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചരിത്രം പഠിച്ചാൽ, ಇಲ್ಲವೇ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಓದಿದರೆ, യേശു അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ ಯೇಸು ಅವರನ್ನು ಕರೆಯುವಾಗ അവർ തിരിച്ചൊന്നും ചോദിക്കാതെ ಅವರು ಯಾವುದು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇಳದೆ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. യേശു പറയുന്നത് കേട്ടാൽ അത്ഭുതം നടക്കും. ಯೇಸು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. അവ കരങ്ങളെ തട്ടി, കരങ്ങളെ തട്ടി, ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ, അവ കരങ്ങളെ തട്ടി, ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ പകൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹೇಳೋಣ, ഞാൻ യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കും. ನಾನು ಯೇಸು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. ആമേൻ. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ಒಂದನೇದಾಗಿ യേശു ಯೇಸು പറഞ്ഞതുപോലെ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ വിളിച്ചപ്പോൾ ಕರೆದಾಗ യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೋದರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ നമുക്കറിയാം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഇവർ നടന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇವರು ನಡೆದರು, അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ഒന്ന്, എന്തെങ്കിലും ചലനങ്ങൾ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ಏನಾದರೂ ಚಲನೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬೇಕಾದರೆ യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം. ಯೇಸು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, നമ്മള് എത്ര പേർ യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കാറുണ്ട്? ನಾನು ಕೇಳುತ್ತೇನೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ನಾನು ಕೇಳಲಿಯಾ? ഇന്നലെ പ്രസംഗം കേട്ടോ? ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ഇന്നലെ കേട്ട പ്രസംഗം എന്തുവാ? ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳಲಿಲ್ವಾ? ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಏನಾಗಿತ್ತು? എനിക്കറിയാം 365 ദിവസവും ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು, 365 ದಿನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ഇന്നലെ യേശു പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാൻ പറ്റിയോ? ನಿನ್ನೆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಹೇಳಿದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತಾ? ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. വളരെ സ്നേഹത്തോടെ പറയട്ടെ, ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ഇന്ന് യേശു പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ
ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ഒത്തിരി ആൾക്കാരുണ്ട്. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു 150-150 മെസ്സേജ് കേട്ട് കാണുമായിരിക്കാം. ಇವತ್ತಿಗೆ ನೀವು 168 ದಿನ ಆಗಿರುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. വാഗ്ദത്തം ചലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಆದರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲನೆಗೆ ಒಳ್ಳಬೇಕು. യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲನೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ, ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, നടക്കണമെങ്കിൽ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ ಆ ಅದ್ಭುತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಾದರೆ യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അനുസരിക്കണം. ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി പറയാം, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವವರನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳಿರಿ, ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. യേശു പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. ಯೇಸು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. വാഗ്ദത്തം ചലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ അവൻ പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. ಅವನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ആമേൻ ಆಮೆನ್. അതുകൊണ്ടാണ് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, ಆದುದರಿಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, അവന്റെ വചനം ಅವನ ವಾಕ್ಯವು അനുസരിക്കുന്ന ಅನುಸರಿಸುವಂತಹ വ്യക്തികൾ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಧನ್ಯರು. അവന്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിക്കുന്നവർ, ಆತನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಡೆಯುವವರು ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്, ಧನ್ಯರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ഒന്ന് പത്രോസും യോഹന്നാനും ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാവരും, ಒಂದು ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಹ യേശു അവരോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಏನನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದನು അത് മുഴുവനും വിട്ടിട്ട് ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು യേശുവിന്റെ പുറകെ പോയി. ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ ഇവർ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു. ಇವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. നടന്നോ? ನಡೆದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? നടന്നോ? ನಡೆದ್ರಾ ಇಲ್ವಾ? നടന്നോ? ನಡೆದರು. നടന്നു. ನಡೆದರು. ഈ 3.5 വർഷം ಈ 3.5 ವರ್ಷ യേശുവിന്റെ കൂടെ, ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. ആമേൻ ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. വെള്ളം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണം. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ഹല്ലേലൂയ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പോലെ നടക്കുക. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുക. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. രണ്ട്, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുക. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಮೆನ್ ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഇന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാർ യേശുവിന്റെ പുറകെ വരും. ಅನೇಕರು ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ കൂടെ കാണത്തില്ല. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಯೇಸು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. എന്നാന്നറിയാമോ കാരണം? ಏನು ಅದರ ಕಾರಣ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? അവരിങ്ങനെ യേശുവിന്റെ കൂടെ പോവുകയാണ്. ಹೀಗೆ ಅವರು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാള് അമ്മേ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ, സ്റ്റേജിലേക്ക് ഒന്ന് വന്നേ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿರಿ. പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി, പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇങ്ങോട്ട്. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಓಡಿ ಬನ್ನಿರಿ. ഓടി. ഞാൻ യേശു. ಈಗ ಇವರು ಯೇಸು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಏನು? ಫೇತ್. ಓಕೆ. ಫೇತನ್ನು യേശു വിളിച്ചു. ಯೇಸು ಕರೆದ್ರು. അവിടെ നിൽക്കുക, അവിടെ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. വിളിച്ചു. യേശു വിളിച്ചു. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಕರೀತಾರೆ. യേശു വിളിച്ചു. ಈಗ ಅವರು യേശു വിളിച്ചപ്പോൾ എന്നാ ചെയ്തു? ಯೇಸು ಕರೆದಾಗ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಫೇತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ഫെയ്ത്ത് മമ്മിയോട് ചോദിച്ചില്ല. ಫೇತ್ ಮಮ್ಮಿ ಹತ್ರ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ഡാഡിയോട് ചോദിച്ചില്ല. ಅವರ ಡ್ಯಾಡಿ ಹತ್ರ ಸಹ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. സ്കൂളിൽ പോകണമെന്നൊന്നും ടീച്ചറോട് പോയി ചോദിച്ചില്ല. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಹ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ഫെയ്ത്ത് കം, ಫೇತ್ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ എന്ത് ചെയ്തു? ಫೇತ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ആരുടെ കൂടെ വന്നു? ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದ್ರು? ആരുടെ കൂടെ വന്നു? യേശുവിന്റെ കൂടെ. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಹೋದರು. ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് ആരുടെ കൂടെ ഉണ്ട്? ಈಗ ಫೇತ್ ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರೆ? യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ഫെയ്ത്തിനൊരു ആഗ്രഹം. ಫೇತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ. ഫെയ്ത്തിനൊന്ന് കളിക്കണം. ആരുടെ കൂടെ കളിക്കണം? ಫೇತಿಗೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾರ ಜೊತೆಲಿ? ഫെയ്ത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് കളിക്കണം. ಫೇತಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಜೊತೆಲಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಯ್ತು.
യേശു പറയാണ് കളിച്ചോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് എപ്പോഴും നിന്നെ ആവശ്യമാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೇಸು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಆಟಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. പക്ഷെ ഫെയ്ത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ നിൽക്കണമെന്ന്. ಆದ್ರೆ ಫೇತ್ಗೆ ಆಸೆ ಇದೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കൂട്ടുകാരിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ, ಆದರೆ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಆತನಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದಾಗ ഫെയ്ത്ത് കുറച്ചങ്ങോട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി. ಫೇತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ഇപ്പൊ ഫെയ്ത്ത് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? യേശുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടോ? ಈಗ ಫೇತ್ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ഉണ്ടോ? ಇದ್ದಾರಾ? ಇಲ್ಲ. ഇപ്പോൾ ഫെയ്ത്ത് എന്ത് ചെയ്തു? ಈಗ ಫೇತ್ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ കുറച്ച് മാറി ഇപ്പോ നിൽക്കുകയല്ലേ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ഇപ്പോഴും ഫെയ്ത്ത് ആരാ? ಈಗಲೂ ಫೇತ್ ಯಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ? ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യനാ. ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯನು. പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ಅದನ್ನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, പാട്ട് പാടുന്നുണ്ട്, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. പക്ഷെ അല്പ യേശുവിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു? ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ഫെയ്ത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാം വന്നു. ಫೇತಿನ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರು. ആ കൂട്ടുകാര് പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫെയ്ത്ത് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ಆಗ ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಫೇತ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ഫെയ്ത്ത് കളിക്കാൻ തുടങ്ങി, ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. യേശു ഒരിക്കലും ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നതിനോ കളിക്കുന്നതിനോ ഒന്നും യേശുവിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ಯೇಸುಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಆಟ ಆಡುವಂತದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. പക്ഷെ ഇവനെ വിളിച്ചത് ഒരു വലിയ ദൗത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ಆದರೆ ಇವನನ್ನು ಕರೆದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ഇവൻ ശക്തമായി ദൈവത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടവനാ. ಈತನು ಶಕ್ತವಾಗಿ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. അവനിപ്പോ ടിവിയുടെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക. ಆದರೆ ಈಗ ಆತನ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ. അവൻ ഗെയിമിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുക. ಈಗ ಗೇಮಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ആമേൻ. പക്ഷെ അവനെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹം അവൻ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. ಆದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಆಸೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫೇತ್ ಒಳ್ಳೆ ದೇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നടക്കണമെന്നുള്ളത്. ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഓരോ ദിവസവും ഫെയ്ത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഇങ്ങനെ അകന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಆಗ್ತಾ ಫೇತ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അപ്പോൾ യേശു അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ಈಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ നാമമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. പക്ഷെ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ಅದೇನು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ആൾക്കാരൊന്നും വിടുവിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ಆದರೆ ಜನರು ಯಾರಿಗೆ ಸಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. കാരണം ഫെയ്ത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുക. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫೇತಿನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಇದ್ದಾರೆ. എന്നാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ, ಆದರೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഫെയ്ത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. ಫೇತ್ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. എപ്പോഴാണോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ, ಯಾವಾಗ ಫೇತ್ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, യേശുവിന്റെ നാമം പറയുമ്പോൾ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ മറ്റൊരുത്തൻ അവന് വേണ്ടി അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യുക. ಇತರರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ഫെയ്ത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടല്ല അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. ಫೇತಿನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯುವಂತದ್ದು. ഫെയ്ത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും അറിവ് കൊണ്ടല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ಫೇತಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ഫെയ്ത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പരിശുദ്ധാത്മാവ്. ಆದರೆ ಫೇತಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು. അന്നേരം അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണമെങ്കിൽ, ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ, ദേശം ചലിക്കണമെങ്കിൽ, ದೇಶವನ್ನು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൂടെ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. താങ്ക് യു ഫെയ്ത്ത്. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫೇತ್. എത്ര പേർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥವಾಯಿತು? യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ ಯೇಸುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. കൂടെ നടക്കുക മാത്രമല്ല അവർ ചെയ്തത്, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದು. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക്, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ഇവർ യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. ಇವರು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳೆದು ಹೋದರು. ഞാൻ ഈ പത്രോസിന്റെ യോഹന്നാന്റെ സ്വഭാവം ഒന്ന് പറയട്ടെ. ನಾನು ಪೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಯೋಹಾನರ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. പത്രോസിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ಪೇತ್ರನ ಸ್ವಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ എടുത്തു ചാടുന്ന സ്വഭാവക്കാരൻ. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ದುಡುಕುವಂತ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನು. അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? അല്ലേ? എവിടെ ചെന്നാലും എടുത്തു ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമാണ് ആരുടെ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ದುಡುಕುವಂತ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ಯಾರು? പത്രോസിന്റെ. ಪೇತ್ರನು. അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ആണ്. യേശുവിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ, ಯೇಸುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಕೂಟ ಜನರು ಬಂದಾಗ പത്രോസ് എടുത്തു ചാടി. ಪೇತ್ರನು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದನು. വാളെടുത്ത് ಅದರ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ആ ഭടന്റെ
ചെവി അവൻ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു. ಆ ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿಯ ಒಂದು ಕಿವಿಯನ್ನು ಆತನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിലും ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವನಾದರೂ ಸಹ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ಆತನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്, ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്, ಅವರು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ബൈബിൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്, ಬೈಬಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കാന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ಆದ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ഇപ്പോഴും ചില സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಸಹ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಾಲೆಲೂಯ. ചില സമയത്തൊക്കെ പത്രോസ് തള്ളി പറയുന്ന സ്വഭാവം, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೇತ್ರನಿಗೆ തള്ളി പറയുക, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. സ്വഭാവങ്ങളിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്ന, ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ, വൈകല്യങ്ങളുള്ള, സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യങ്ങളുള്ള, ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣ ಇರುವಂತಹ, എല്ലാത്തിനും എടുത്തിയാടുന്ന സ്വഭാവം, ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ದುಡುಕುವಂತ ಸ್ವಭಾವ, കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവം, ಕೋಪಿಸುವಂತ ಸ್ವಭಾವ, തള്ളി പറയുന്ന സ്വഭാവം, ಅಲ್ಲಗಳೆಯುವಂತ ಸ್ವಭಾವ, സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഓടുന്ന സ്വഭാവം, ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಓಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ. എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവന്റെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, ಆದರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವರಾತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅವನ ಮೇಲೆ ಬಂತು, അവന്റെ സ്വഭാവത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ಆತನ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಮೆನ್, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഞാൻ പറയുന്നത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്? ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ನಾ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. നമ്മുടെ ദൈവം, ನಮ್ಮ ದೇವರು നമ്മളെ ഒരുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഹലോ, ಹಲೋ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, നമ്മൾ ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾದ ನಂತರವಾಗಿ ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಇಲ್ವಾ? ഞാൻ മെസ്സേജിന്റെ എന്റെ കണ്ടന്റ് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ನಾನು ಕೇವಲ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ആരംഭിച്ച ദൈവം, ಆರಂಭಿಸಿದಂತ ದೇವರು അതിനെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ಅದನ್ನು ದೇವರು ಪುನರ್ ಸ್ಥಾಪಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് ദൈവം നയിക്കും. ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ദൈവത്തിന് എന്നെയും നിങ്ങളെ ആവശ്യമാണ്. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀನು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ആ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ಆ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಾಗ എന്നാ വേണം? ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದನೇದಾಗಿ യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണം. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നാലും, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರೂ ಸಹ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ, ಸ್ವಭಾವ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲದಿರುವುದಾದರೆ യേശുവിനെ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಯೇಸುವನ್ನು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. വെളിച്ചത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ, ನಾನು ಬೆಳಕಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ ಆ വെളിച്ചം എന്നിൽ എപ്പോഴും പ്രകാശിക്കും. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടത്തില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಟು. ഞാൻ പറയട്ടെ, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವುದಾದರೆ വെളിച്ചം എന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരും. ಆ ಒಂದು ಬೆಳಕು ನನ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അന്നേരം പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ എന്റെ സ്വഭാവത്തിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ആമേൻ, ಆಮೆನ್. ഒന്നും കൂടെ പറയട്ടെ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ഇന്ന് ആരാധന ആലയങ്ങളിൽ വരുന്നവരുടെ ജീവിതത്തിൽ, ಇವತ್ತು ಆರಾಧನೆಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. രഹസ്യമായി ബീഡി വലിക്കുന്നവരുണ്ട്, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಬೀಡಿ ಸೇಯುವವರು ಇದ್ದಾರೆ, രഹസ്യമായി മദ്യപിക്കുന്നവരുണ്ട്, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, രഹസ്യമായി സിനിമ കാണുന്നവരുണ്ട്, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ, സ്വഭാവങ്ങൾ അവ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരുണ്ട്, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತವರು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವವರು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കൂടി ಅಂತವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ദൈവത്തിന്
അവന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ಅಂತವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, എന്റെ സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം ആവശ്യം. ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ആവശ്യമുണ്ടോ? ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? വേണോ? സ്വഭാവത്തിന് ഐ നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൈ ക്യാരക്ടർ. ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ടോ? ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ആ കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവത്തിന് ഒരു വ്യത്യാസം വേണ്ടേ? ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? വേണോ? ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ? ഐ നീഡ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മൈ പേഴ്സണൽ ലൈഫ്. ನಾನು ನನ್ನ ಆ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾದವನಾಗಿರಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. യേശു ಕ್ರಿಸ್ತನು നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിൽ വന്നെങ്കിൽ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬರುವುದಾದರೆ, യേശുവിന്റെ സ്വഭാവം ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಭಾವ എന്നിൽ കൂടി പ്രകടമാകണം. ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അത് വരണമെങ്കിൽ ಅದು ಬರಬೇಕಾದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എൻ്റെ മേൽ വരണം. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. നോക്കിക്കേ, 3.5 വർഷം യേശുവിന്റെ കൂടെ ഈ ശിഷ്യന്മാർ നടന്നു. 3.5 ವರ್ಷ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದರು. നടന്നില്ലേ? ನಡೀಲಿಲ್ವಾ? അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? അടയാളങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? ಸೂಚಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? വീരപ്രവൃത്തികൾ കണ്ടില്ലേ? ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಲಿಲ್ವಾ? എങ്കിലും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പൂർണമായ അനുസരണത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി വന്നില്ല. ಆದರೂ ಸಹ ಅವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅವರು ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പകൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ಕರ್ತನೇ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು, അങ്ങയുടെ സ്വഭാവം ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳು എന്നിലേക്ക് വരണം. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. അങ്ങയുടെ സ്നേഹം എന്നിലേക്ക് വരണം. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. അങ്ങയുടെ കരുണ എന്നിലേക്ക് വരണം. ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. അങ്ങയുടെ ആർദ്രത എന്നിലേക്ക് വരണമേ. ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಆದರಣೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിലേക്ക് വരണമേ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. എത്ര വരുന്നു പകൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിക്കും? ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സ്വഭാവത്തിൽ വ്യത്യാസമുള്ളവനിൽ കൂടിയാണ് പുതിയ നിയമസഭയുടെ ശുശ്രൂഷ ദൈവം ചെയ്യിക്കുന്നത്. ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕರ್ತನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പലതും ചെയ്യിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದ ಆಸೆ ಇದೆ. പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് ഇതുവരെയും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമുക്കൊരു നിമിഷം ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഞാൻ അമ്മേ നിർത്തുകയല്ല, ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചേ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗ എന്റെ സ്വഭാവത്തിനൊരു മാറ്റം, ನನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು. നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? എനിക്കറിയാം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയാണ് മാറ്റം ആവശ്യമെന്നുള്ളത്. ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. കർത്താവേ, ಕರ್ತನೇ, കർത്താവേ, ಕರ್ತನೇ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, എന്റെ സ്വഭാവത്തിന് ഒരു മാറ്റം ನನ್ನ ആവശ്യം. ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. യേശുവിനെ പോലെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് ಯೇಸುವಿನ ആവശ്യം. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ನನಗೆ ಬೇಕು യേശുവിന്റെ ಸ್ವಾಮಿ. സ്വഭാവം എന്നിലൊന്ന് പുറപ്പെടട്ടെ കർത്താവേ. ಯೇಸುವಿನ ಸ್ವಭಾವ ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു തരികയാണ്. ಅಪ್ಪ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഹലോ ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರುವಾಗ സുവിശേഷങ്ങളിൽ കണ്ട ശിഷ്യന്മാരെയല്ല കാണുന്നത്. ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆ ಸೇವಕರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ഒരു വ്യത്യാസം അവർക്കുണ്ട്. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅವರಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ഉണ്ടോ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? നേരത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണക്കേടുണ്ടായിരുന്നു. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನುಸರಣೆ ಇತ್ತ? തള്ളി പറയുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ಅವರು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಇತ್ತು. എടുത്തിയാടുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ದುಡುಕುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತು. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു? ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ഒരു മാറ്റം സംഭവിച്ചു. ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು. വാഗ്ദത്തം ചലിക്കണമെങ്കിൽ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ, ദൈവം പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ, ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യം. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ಪುನಃ ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ,
പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടി ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിന് ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು. എന്റെ സംസാരത്തിന് ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೇಕು. ഹലോ ಹಲೋ, നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. കർത്താവ് എന്റെ സംസാരത്തിന് ഒരു മാറ്റം ആവശ്യം. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. സുവിശേഷങ്ങളിൽ പരാജയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ, ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರುವಂತ, പരാജയം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ಆ ಒಂದು ಅಪಜಯವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು സ്വഭാവങ്ങളിൽ അവർക്ക് ഒത്തിരി കുഴപ്പങ്ങൾ, ಅವರ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ತು. എന്നാൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ മേൽ വന്നപ്പോൾ, ಆದರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಂತು, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആകമാനം ഒരു ചേഞ്ച്, ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅಘೋರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിന്റെ പ്രവൃത്തി നമ്മളിൽ കൂടി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ കൂടിയുള്ള ഒരു ചലനം ആവശ്യമാണ്. ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ನಡೆಯುವಂತ ಒಂದು മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ആത്മാവിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವೇ ಅದು ಸಂಭವಿಸಲಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. കർത്താവേ, എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ആശീർവാദം പറയുന്നതിന് മുമ്പേ, ಈ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, കർത്താവേ, എനിക്ക് മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ಕರ್ತನೇ, ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. I need a change. ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ನನಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ഹല്ലേലൂയ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എത്ര പേര് അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കും? ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೀರಿ? പത്രോസും യോഹന്നാനും, ಪೇತ್ರ, ಯೋಹಾನರು, സ്വഭാവം, ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ഒരു മാറ്റം, ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಯಿತು. അനുസരണത്തിലേക്ക് അവർ മടങ്ങി. ಅವರ ಅನುಸರಣೆಗೆ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವವರಾದರು. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ. എന്തോ നമ്മൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത്? ಏನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನು ಬೇಕು? ഒരുക്കം, ಸಿದ್ಧತೆ. ഹലോ ಹಲೋ, എന്താ വേണം? ಏನಾಗಬೇಕು? ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು. ഒരുക്കം, ಸಿದ್ಧತೆ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒരുക്കം ആവശ്യമാണ്. ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಸಿದ್ಧ ಆಗಬೇಕು. ഒരുക്കം വെളിപ്പെട്ടാൽ, ಸಿದ್ಧವಾದರೆ ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കും. ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ശ്രദ്ധിച്ചേ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഒരുങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗದಿದ್ದರೆ, ഞാൻ ഞായറാഴ്ച വരെ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രസംഗിച്ചാലും, ನಾನು ಭಾನುವಾರದವರೆಗೂ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ಏನು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. പക്ഷെ ഒരുങ്ങാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ, ಆದರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದರೆ ഭയങ്കര മാറ്റം സംഭവിക്കും. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬುತ್ತೀರಿ? കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് മഹത്വം ಕರಗಳನ್ನು കൊടുത്തോಣ. ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. എല്ലാവരും കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തിന് ശക്തിയോടെ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ, 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 ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳೋಣ. ആരംഭം കുറിക്കും. ಆರಂಭ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ആരംഭം കുറിക്കും. ದೇವರು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയാണ്, ഈ ദേശത്ത് ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಾನು ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ, ഈ കർണാടകയിൽ ദൈവം ചിലത് ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഈ ഉടുപ്പിയിൽ ദൈവം ആരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ದೇವರು ಆರಂಭಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ഓ റബാ ശാംബാനാ ബാബಾ ആരംഭിക്കുന്ന ദൈവം, ಆರಂಭಿಸುವಂತ ದೇವರು, ആരംഭിച്ച ദൈവം, ಆರಂಭಿಸಿದ ದೇವರು ಅದನ್ನು തുടർന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും, ವಿಸ್ತರಿಸುವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ಅದನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾನೆ. അത് ചലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ಅದು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? യേശു പറയുന്നത് പോലെ അനുസരിക്കണം. ದೇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കണം. ಯೇಸುವಿನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಮೂರನೇದಾಗಿ ആത്മാവിൽ കൂടി, ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വഭാവങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಭಾವಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಪಡಬೇಕು. ಆಮೆನ್.
ഹല്ലേലൂയ. ಹಾಲೆಲೂಯ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆ? നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವರಾಗಿ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളിൽ ഒന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. ജീവൻ ഒന്ന് വ്യാപരിക്കട്ടെ. ನಮ್ಮ ಜೀವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. മരണം ഒന്ന് മാറി ജീവൻ വ്യാപരിക്കട്ടെ. ಆ ಮರಣವು ನೀಗಿ ಜೀವ ಒಂದು ವ್ಯಾಪರಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 യേശുവിന്റെ ആത്മാവ് ಯೇಸುವಿನ ಆತ್ಮನು ഇന്ന് പകൽ നമ്മളിലേക്ക് ഒന്ന് ചലിക്കട്ടെ. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ. ഇങ്ങനെ മാറ്റം വന്നാൽ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಬಂದರೆ പത്രോസും യോഹന്നാനും ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು എവിടെ പോവാ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? എവിടെ പോവാ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ. ഉറക്കെ പറ. ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ? ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോവാ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. എപ്പോഴാ അവര് പോയത്? ಯಾವಾಗ ಅವರು ಹೋದದ್ದು? ഏത് സമയത്ത് അവർ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೋದದ್ದು? പ്രാർത്ഥനാ സമയത്ത് അല്ലേ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചലിക്കണമെങ്കിൽ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಬೇಕಾದರೆ പ്രാർത്ഥന എന്നിൽ വെളിപ്പെടണം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಿದೆ. 365 ദിവസം ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന നടക്കുക. ಇಲ್ಲಿ 365 ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. എന്തെങ്കിലും നടക്കണമെങ്കിൽ ಏನಾದರೂ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ഹലോ ಹಲೋ ഹലോ ഹലോ. ഇന്ന് പകൽ പ്രാർത്ഥിച്ച എത്ര പേരുണ്ട്? ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದೀರಿ? രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವವರ ಅಲ್ಲ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. പ്രാർത്ഥന ഒരു ജീവിത ചൈലിയായി എടുക്കുക. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ಅವರ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿಯೇ ಆಗಿರಬೇಕು. ശൈലിയായി എടുക്കുക. ಅವರ ಜೀವಿತದ ಶೈಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ഇത് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറണം. ನಾ ಹೇಳಬೇಕು ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಶೈಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ടയർഡായി ನನಗೆ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് ಗೊತ್ತುಂಟು, എനിക്കറിയാം. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆಯಾಸಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ഈ ಅಂತ ಹೇಳಿ. പ്രാർത്ഥനയുടെ വിഷയം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇത് ನಾ അവസാനിപ്പിക്കാം. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ ನಂತರವಾಗಿ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. എന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി മാറണം. ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. നമ്മൾ പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತದ್ದು എവിടെങ്കിലും പോയി മാറിയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನೆಸ್ತೇವೆ. അങ്ങനെ യേശുവും പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಹೌದು, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದನು. അവൻ യേശു പ്രഭാതത്തിൽ അവൻ പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ ಯೇಸು കഴിയും. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. യേശുവിന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡವನಾಗಿದ್ದನು. യേശು അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്ന് വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ഞാൻ പറയുന്നത് ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು എല്ലാ നിമിഷവും ಎಲ್ಲಾ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രാർത്ഥന. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಬೇಕು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്താണ് പ്രാർത്ഥന? ಏನಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ನಾನು ಬಹಳ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ദൈവവും തമ്മിലുള്ള ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ആ ബന്ധമാണ്, ಆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿದೆ, ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ಆ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕವಾಗಿದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ എന്ന് പറയുന്നത്. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬುವಂತದ್ದು. ഹല്ലേലൂയ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. വളരെ സിമ്പിൾ ആയി പറഞ്ഞാൽ ನಾನು ಸರ್ವಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. യേശുവും ಯೇಸು ഞാനും ನಾನು തമ്മിലുള്ള ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ അതിനാണ് പ്രാർത്ഥന. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായി പറഞ്ഞാൽ ನಾ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവം, ಆತ್ಮನಾದಂತ ದೇವರು എന്റെ ആത്മാവും തമ്മിൽ ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ സംസാരിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത്. ಮಾತನಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. പൗലോസ് പറയുന്നത് ಪೌಲನು ಈ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും, ನಾ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ആത്മാവ് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. ಆತ್ಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಲಿಸಿದಾಗ ശിഷ്യന്മാരെ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ബുദ്ധിയുടെ പ്രാർത്ഥന മാത്രമല്ല പഠിപ്പിച്ചത്, ಬುದ್ಧಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರು, ആത്മാവിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയെ കുറിച്ച് ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു പറഞ്ഞത്, ಆದುದರಿಂದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ശരീരം ബലഹീനമത്രേ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಬಲಹೀನವಾಗಿದೆ, എന്നാൽ ആത്മാവ് ഒരുക്കമുള്ളതത്രേ. ಆದರೆ ಆತ್ಮವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ശരീരം അനുവദിക്കത്തില്ല, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಶರೀರವು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ, എന്നാൽ എന്റെ ആത്മാവ് എപ്പോഴും ഒരുക്കമുള്ളതായിരിക്കും. ಆದರೆ ಆತ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. എന്റെ ആത്മാവും ನನ್ನ ಆತ್ಮನು ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ದೇವರ ಆತ್ಮನು തമ്മിലുള്ള സംസാരം അത്രേ ತಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സെക്കൻഡിലും ಎಲ್ಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ഈ കണക്ഷൻ വിടാൻ പാടില്ല. ಈ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಿಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ആമേൻ. ಆಮೆನ್. ಹಲೋ. വാഗ്ദത്തങ്ങൾ ചലിക്കണമെങ്കിൽ, ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ പ്രാർത്ഥന എന്നിൽ നിന്ന് ഉയരണം. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯು ನನ್ನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೊರ ಬರಬೇಕು. ആമേൻ. ಆಮೆನ್.
ഈ മീറ്റിംഗ് ആശീർവാദം പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ പോയി ഉറങ്ങരുത്. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. എന്നാ ചെയ്യണം? ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. പ്രാർത്ഥന തുടരണം. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ಕಾರ್ ಓಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ ಓಡಿಸುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ബാത്റൂമിലായിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ? ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ್ತದೆ. കിച്ചണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാമോ? ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಆಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ಆಗ್ತದೆ. ഏത് നിമിഷവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ಯಾವುದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬಹುದು. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ನಾನು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. എല്ലാവരും വണ്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, വിവിധ തരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ಅನೇಕ ವಿಧದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ആ വാഹനങ്ങൾക്കെല്ലാം ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ಎಲ್ಲಾ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ഉണ്ടോ? ಇಂಜಿನ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ഉണ്ടോ? എഞ്ചിൻ ഉണ്ടോ? ಇಂಜಿನ್ ಇಲ್ವಾ ಇದೆಯಾ? ഉണ്ടോ? എഞ്ചിൻ അതിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ എന്തുണ്ട്? ವಾಹನವನ್ನು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿದೆ? എഞ്ചിൻ ഉണ്ട്. ಇಂಜಿನ್ ಇದೆ. ഈ ഫാൻ ഇവിടെ കറങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു മോട്ടോർ ഉണ്ട് അല്ലേ? ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಮೋಟರ್ ಇದೆ. ഉണ്ടോ? ಮೋಟರ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ഈ മോട്ടർ കറങ്ങണം അല്ലേ? ಈ ಮೋಟರ್ ಓಡಬೇಕು. അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು. എന്നാൽ ഞാൻ ഈ മോട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೋಟರ್ನ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ഈ മോട്ടറിന് ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. ಈ ಮೋಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. അവിടെ ഒരു മോട്ടർ ഇരിപ്പുണ്ട്, അവിടെ ഒരു ഫാൻ ഇരിപ്പുണ്ട്. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ചെറുതല്ലേ? ಅದು ಚಿಕ್ಕದು. ആണോ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ഇതെന്നാ? ಇದೇನು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ದೊಡ್ಡದು. ആണോ? ശരിയാണോ? അതിന്റെ മോട്ടർ അല്ല ഇതിനുള്ളത് അല്ലേ? ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೋಟರ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಫ್ಯಾನಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೋಟರ್. ആണോ? ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ അല്ലേ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ഇതിന്റെ കാറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ಇದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಗಾಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾದಂತ ಗಾಳಿ ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ? ಇದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ഉണ്ടോ? ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ എല്ലാം ഫാൻ കറങ്ങുക. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲವೂ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ. നോക്കിക്കേ, അത്രയും കാറ്റുണ്ടോ? ಅಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಇದೆಯಾ? ഇതിന്റെ അത്രയും കാറ്റുണ്ടോ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಫ್ಯಾನ್ ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕಾರಣ അതിന്റെ മോട്ടറിന്റെ കപ്പാസിറ്റി, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಇದರ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಮೋಟರ್ನ ಕೆಪಾಸಿಟಿ കൂടുതലാണ്, ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ദൂത് ശ്രദ്ധിച്ചേ. ಇದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ പ്രാർത്ഥനയുടെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ, പ്രാർത്ഥനയുടെ കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಾಗ ഞാൻ ചലിക്കുവാൻ തുടങ്ങും. ನಾನು ಚಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. തുറന്നു പറയട്ടെ, ನಾನು ಪುನಃ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿക്കാൻ സമയം, ಅನೇಕ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ. ചലിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ನಾ ಚಲಿಸಬೇಕು, പ്രാർത്ഥന വർദ്ധിക്കണം. ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕ ಮಾಡಬೇಕು. ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദേശം ചലിക്കണം. ಈ ದೇಶ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ഞാൻ പറയാം, ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ദേശം ചലിക്കും. ದೇಶ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್. കർണാടക ചലിക്കും. ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. എൻ്റെ രാജ്യം ചലിക്കും. ನನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദേശത്ത് ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ഉണ്ടാകുമോ? ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ವಾ? ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിൽ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ഇവിടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹി ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನ್ಯೂ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಉಂಟಾಗ್ತದಾ ಇಲ್ವಾ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ, ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಾಗ ഇരുന്ന സ്ഥലം കുലുങ്ങി. ಅವರು ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ಥಳವು ನಡುಗಿತು. ಆಮೆನ್. ಓ ಹല്ലേಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ഞാൻ ಈ ಸೆಷನ್ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ കൊണ്ട് ಅವಸಾನಿപ്പിക്കുകയാണ്. ಈ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ഈ കർണാടക ചലിക്കും. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. എനിക്ക് ഈ കർണാടകയെ കുറിച്ച് വലിയ ഭാരമുണ്ട്. ನನಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರವಿದೆ. 2003 മുതൽ ഞാൻ കർണാടകയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിരുന്നു. ಈ 2003ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಬಂದಿರುತ್ತೇನೆ. 2 years ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട്. ನಾನು ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ട് സെറ്റിൽ ആയിട്ട്. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿ ಹೋದದು ಈಗ ಒಂದು 2 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ആമേൻ. ദേശം ചലിക്കണമെങ്കിൽ, ದೇಶ ಚಲಿಸಬೇಕಾದರೆ,
ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ದೇವಜನರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ഹല്ലേലൂയ. 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 ഈ 365 ദിവസം പ്രാർത്ഥന തീരുമ്പോൾ അത് തീരുന്ന പ്രാർത്ഥനയല്ല, വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ്. പക്ഷേ ഈ വർഷം തന്നെ ചിലത് ഇവിടെ നടക്കണം. ಈ 365 ದಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದು ಮುಗಿಯುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ, ಪುನಃ ದೇವರ ಚಿತ್ತ ಆದರೆ ಅದು ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೆಲವೊಂದು ಚಲಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸಮಯದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಲಯത്തിലേക്ക് ಕടന്നു ಆಲಯದ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದರು, ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸೇರಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಿಯರೇ. ഹല്ലേലൂയ. 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 നല്ല ചൂടുണ്ട്, ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಲು. പകൽ ആത്മാവിന്റെ ചൂട് എത്ര പേർ അറിയുന്നു? ಈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನ ಆ ಒಂದು ಬಿಸಿಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. പത്രോസിനെയും യോഹന്നാനെയും ಪೇತ್ರ ಯೋಹಾನರನ್ನು ಯಾಕೋಬನೆയും കൂട്ടി ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാനായി ಯೇಸು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದಾಗ ആമേൻ ಆಮೆನ್ പ്രാർത്ഥിക്കാനായി പോയി. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋದರು. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಆದ ನಂತರ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് യേശു കണ്ടു. ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವಂತದನ್ನು ಯೇಸು ಕಂಡನು. യേശു ചോദിക്കുകയാണ്, ಯೇಸು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, നിനക്ക് ഒരു നാഴിക പോലും ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ಅಯ್ಯೋ, ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ಆದರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವಾ? ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. പകൽക്കാലം നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ಈ പ്രാർത്ഥിക്കും. ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുന്നു. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച കൃപയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങുക. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸು തുടങ്ങി. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಓ ರಬಾ ಶಂಭುನಾ ರಗದರಗದಗ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಈ ಜನರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತ ಕೃಪೆ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೃಪೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമದಲ್ಲಿ ഈ രാജ്യം ചലിക്കട്ടെ. ഈ രാജ്യವು ചലിಸಲಿ. ഈ പട്ടണം ചലിക്കട്ടെ. ഈ പട്ടണವು ചലിಸಲಿ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമದಲ್ಲಿ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമದಲ್ಲಿ. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. കർണാടക ചലിക്കട്ടെ. കർണാടക ചലിಸಲ್ಪಡಲಿ. കർണാടക ചലിക്കട്ടെ. കർണാടക ചലിಸಲ್ಪಡಲಿ. കർണാടകയിലെ കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. കർണാടകದಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചോണം. ಎಲ್ಲರೂ പ്രാർത്ഥിಸಿ ಪ್ರಿಯರೇ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റോധോറോബെകേനിയാം ശാംധനബ. അവൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാനായി ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ്. പ്രാർത്ഥന ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವೊಬ್ಬರನ್ನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ എല്ലാവരും ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ನಿಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸಹ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. എനിക്കൊരു വലിയ മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. ಕರ್ತನೇ, ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬೇಕು ಈ ಸ್ವಾಮಿ. ദിവസങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുന്ന മീറ്റിംഗിൽ കൂടി ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ರೀತಿ ഒരു വലിയ മാറ്റം എനിക്ക് ആവശ്യമാണ്. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆ ನನಗೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിസിരി. ബായിಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ರೀಮನ ದಗನಗೆ ದೇರ್ಬಾ ಜೂಡಗಲಾದೆ ರೀಬನ ಬರಬಾ ಜೂಡಗಲಾದೆ ರೀಶಗಲಾದೆ ಜೂಡಗಲಾದೆ ರೀಗಲಂದರ ಬರಬಾ ದಗನೆ ದರ್ಬರೆ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിസിരി. ജിഗദഗന ദിഗൽമന ദൂരവലാതെ ശൗഡൽവേദി രീതഗലാതെ രീതഗലಂದರ. യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ്. യേശു അത്ഭുതങ്ങളെ ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. യേശു ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. കർണാടകയെ ദൈവം തൊടാൻ പോവുകയാണ്. കർണാടകವನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. കർണാടകയിൽ ദൈവം വലിയൊരു ഉണർവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ಕರ್ತನು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. കർണാടകയിൽ ദൈവം ഒരു ഉണർവ് അയക്കാൻ പോവുകയാണ്. ದೇವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ അത് സംഭവിക്കും. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದಾದ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം പറയുകയാണ്. ರಾಜರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം പറയുകയാണ്.
പറയുകയാണ്. അധികാരികൾക്കൊസ്കരമായി പ്രാർത്ഥന കർണാടകയിലെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ദൈവം പറയുകയാണ്. എല്ലാ അധികാരികൾക്കായി പ്രാർത്ഥിസഭയ്ക്ക് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. കർണാടകದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವವನ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ವೇണ്ടി ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಾರ್ಗೆ ವೇണ്ടി ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಾರ್ಗೆ ವೇണ്ടി ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ദൈവത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവരായി മാറട്ടെ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರಿಂದ ಹಿಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟವರಾಗಿರಲಿ. ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം തിരിച്ചറിയട്ടെ. ಅವರು ದೇವರ ಚಿತ್ತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಲೆಕ್ಟರ್മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിಸೋಣ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಐಎಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിಸೋಣ. ಐಪಿಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. അവർ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായി മാറട്ടെ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಗಲಿ. നടപ്പാക്കുന്നവരായി മാറട്ടെ. ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿ. ಓ ಎಲ್ಲ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിಸೋಣ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ദൈവം കൊണ്ടുവരാൻ പോകുകയാണ്. ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ದೇವರು അയക്കാൻ പോകുകയാണ്. ಒಂದು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕರ್ತನು ಬರಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಲಿಸಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಲಿಸಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಚಲಿಸಲಿ. ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ, ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ಮಂಗಳೂರು ಬಿಡುವಿಕೆಪಡട്ടെ. ಮಂಗಳೂರು ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ബാംഗ്ലൂർ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ. ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ. അവയെ കർണാടകയിലുള്ള യുവജനങ്ങളെ ദൈവം തൊടട്ടെ. കർണാടകയിലുള്ള യൗവനസ്ഥരನ್ನು ದೇವರು ಮುಟ್ಟಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಎಲ್ಲ കോളേജുകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ആമേൻ. ഡ്രഗ്സിന് അടിമകളായിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. ಕರ್ತನೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ, ಅಮಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಕರ್ತನೇ ಹಾಲೆಲೂಯ ಅಧೀನರಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ರಾಜನೇ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಬಿಡುಗಡೆ 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 ಆಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് ദൈവമക്കളെ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്. വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. സൂയിസൈഡ് ആത്മഹത്യ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಯಾರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശು അധികാരമുള്ള അവരെ ദൈവം തൊടട്ടെ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ ഈ സമയത്തിൽ മുಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ഇപ്പോൾ തന്നെ ചില ജീവിതങ്ങളെ ദൈവം തട്ടി മാറ്റുകയാണ്. ಈಗಲೇ ಕೆಲವೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ആത്മഹത്യക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതങ്ങളെ ഇപ്പോൾ യേശു തട്ടി മാറ്റുകയാണ്. ആത്മഹത്യക്കാಗಿ പ്രയತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ആത്മാവിൽ ഞാൻ അത് കാണുന്നു. ആത്മാവിൽ ഞാൻ അത് കാണുകയാണ്. ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ ಜೀವಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರೇ ತಟ್ಟಿ ಮಾറ്റുകയാണ്. ಈ ಸಮಯ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅವರನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. കടഭാരം കൊണ്ട് കടഭാരം കൊണ്ട് ഇനി ജീവിതം വേണ്ട എന്ന് ಸಾಲದ ಭಾರದಿಂದ ಜೀವಿತ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿರುವವರ നിരാശയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ಜೀವಿತದ ನಿರಾಶೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಬೇಡ ಎಂದು പറയുന്നവരെ ಇನ್ನು ಜೀವಿತವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವವರನ್ನು ಜೀವಿപ്പിക്കുന്ന ആത്മാവ് ದೇವರು ಜೀವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അവരെ സ്പർശിക്കപ്പെടട്ടെ. ಈಗಲೇ ಅಂತವರನ್ನು ಮುಟ್ಟು ಸ್ವಾಮಿ. ಬಾಬಾ ಶಗರ ಬಲ ದೇಲ ಬಲ 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 ಜೂಡಗರಾದೆ ಗಿರಿಗರಾದರ ಶೌಡರಾದೆ ರೀ ಬಲ ಬಲ ಜೂಡಗರಾದೆ ಯೇಸು ಅಧಿಕಾರದ ನಾಮದಲ್ಲಿ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ യേശുവിന്റെ അധികാരം പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. പ്രാർത്ഥന ഘട്ടന വരവനകച്ച ഭാരതത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. We pray for our India, Lord. Hallelujah. Let your spirit move in our land, Lord. Hallelujah. ദൈവാത്മാവേ ഞങ്ങളുടെ ലാൻഡിൽ hallelujah ആത്മാവിന്റെ പരിവർത്തനം വെളിപ്പെടട്ടെ. ಭೂಮಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನ ಚಲಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ദൈവാത്മാവ് പറയുന്നു തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ശക്തമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാണ്. തലമുറകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. ದೇವರಾತ್ಮನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
അർക്കലാദരേ അർക്കലാദരേ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവേ. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവേ ഈ ടിവിയിൽ കൂടി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സൗഖ്യമാകട്ടെ. അവ കിടക്കയിൽ എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതെ കിടക്കയിൽ കടന്നുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം കാണുന്ന ചില ജീവിതങ്ങളെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ കാര്യക്രമം ഇപ്പോൾ തന്നെ അവർ കിടക്കയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കുവാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവർ കർണാടകയിൽ ഒരു ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് പരിശുദ്ധാത്മാവേ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಜ್ಜೀವನದ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕಳಿಸಬೇಕಾಗಿ അയക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ಕಳಿಸಿಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ്. കർത്താവ് ഇന്നു മുതൽ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ഇവർ വലിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു. ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ഒരു വലിയ മാറ്റം, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ഇപ്പോൾ തന്നെ ಈಗಲೇ യേശുവിന്റെ ನಾಮದಲ್ಲಿ സംഭവിക്കട്ടെ. യെസ് യേശു നാമത്തിൽ സംഭവിച്ചു. ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ബുദ്ധിമണ്ഡലങ്ങൾ തെരയൽപ്പെടಲಿ. മാനസിക മണ്ഡലങ്ങൾ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ಒಂದು ಬಂಧನಗಳಿಂದ തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ನಾಲಿಗೆಗಳು ಬಿಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടട്ടെ. ಹೃದಯದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡಲಿ. അവ ശരീരത്തിലുള്ള സകല രോഗബന്ധനങ്ങളും ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಕಲ ರೋಗಬಂಧನಗಳು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅಳಿದು ಮಾರട്ടെ. ಬಿಟ್ಟೋಗಲೆಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. പകൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ എത്ര പേർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു? ഈ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀರಿ? ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. God is going to do greater things in this land. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಾನೆ. But God is seeking an obedient heart. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ವಿಧೇಯತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಆತನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. God is seeking a obedient heart. ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಿಧೇಯತೆಯ ಹೃದಯವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪ್ರಿಯರೇ. Lord, I am ready. ಕರ್ತನೇ ನಾನು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. Lord, I am willing to obey what you have commanded. ಕರ್ತನೇ ನೀ ನನಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೀಯೋ ಅದನ್ನು ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಆಳವಾಗಿ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿರಿ. ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೈವಾತ್ಮ ಶಕ್ತമായ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವಾಗಲೇ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ನನ್ನ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ അസാധാരണമായ ദൈവശക്തി ഇറങ്ങുന്നു. ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತ ದೈವಿಕ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿದೆ. നിങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് പകരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವವನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಾಗ you will receive the power. ನೀವು ಆ ಒಂದು ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. you shall receive the power. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಆ ಬಲವನ್ನು. Jesus receive. ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. Lord, touch right now. ಕರ್ತನೇ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ಜೀವಿക്കേണ്ടതിനായി ಇವರು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಾವಿനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ಈ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮನ ಈಗಲೇ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪಗರನಾಟ ಕರ್ತಾವೆ. ಇವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗಲೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿ. ಹೋ ರಬಾ ಶಿಕಾಂತರಬಾ തടസ്സങ്ങൾ മാറട്ടെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങൽപ്പെടലേ യേശു നാമത്തിൽ. ഈ ശുശ്രൂഷക്കെതിരെ നിൽക്കുന്ന സകല തടസ്സങ്ങളും യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ. ഈ സേവയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി എത്തി നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ಹೋರಾಟದ ಬಲಗಳು യേശു നാമത്തിൽ ಈಗಲೇ ಬಿಟ್ಟೋಗಲಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ഈ ജനം സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ. ಈ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿ. പകൽ ആത്മാവിൽ സ്വതന്ത്രമാക്കി ഈ സമയದಲ್ಲಿ ആത്മನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ഈ ಜನತೆ ಅಡಿಯನ್ನು അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. ഭയങ്കര മാറ്റം ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ಭಯಂಕರವಾದಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. പിതാവിന്റെയും ತಂದೆಯ പുത്രന്റെയും ಮಗನ പരിശുദ്ധാത്മന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ಈ ಜನರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ
അടിയനിതാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ ദേവാ അടിയനിതാ. Here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am, oh Lord, here I am. Thank you, Jesus. കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു. ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. അങ്ങ് ഞങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കണമേ. ಕರ್ತನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊ. നിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ನಿನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡು. ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിനായിട്ട്, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ, ആ വലിയ മാറ്റത്തിനായിട്ട്, ಆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ദേശങ്ങൾ, ದೇಶ, ರಾಜ್ಯಗಳು, ಪಟ್ಟಣಗಳು കുലുങ്ങുന്ന ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕುಲುಕಿಸುವ വലിയ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೈವಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಡಿಯನೇ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ದಾಸಿಯಾದಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಲಿಪಿക്കാൻ പോകുന്നതിനായി ಕರ್ತನೇ, ನೀ ಚಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಸ್ವರ್ಗ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കായി ಸ್ತೋತ್ರ. ದೊಡ್ಡ ಬಿಡುಗಡೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. മുഴുമഹത്വം അങ്ങേക്ക്. ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮಹತ್ವ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಜೀವನ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಕರ್ತಾವಿನ ನന്ദി പറയുന്നു. ಎಲ್ಲರ ಕರಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ ಪ್ರಿಯರೇ.